Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wassafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiyya ba'da. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang ayuhal muhadirin al-kiram, seluruh jamaah Masjid Istiqlal di acara Tabligh Akbar dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW di tahun 1444 Hijriah ini, yang kali ini akan mengangkat tema meneladani senyum Rasulullah SAW, amalkan senyuman, yang merupakan kolaborasi antara Pepsodent dan juga Masjid Tercinta Istiqlal Jakarta. Tayyib, syukran jazilan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan maulid dan juga sholawat sebagai pembuka acara kita hari ini, dan akan disampaikan oleh imam dan muadzin yang saat ini sudah ada di standby di atas panggung dan diiringi oleh teman-teman dari musik Hadrah Marawis. Kepada imam saya persilakan untuk mulai sholawat, salat maulid Adibai dan Mahlul Qiyam, dan juga doa oleh imam, dan selanjutnya kami persilakan kepada imam. Tafadhal. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وآله وأصحابه جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والعارفين بالله وسائر سادة الصوفية المحققين، ونخص إلى الشيخ سيد عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني اليمن الزبيدي، وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وجميع من تعلق بنا وجميع آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يقضي حاجتنا وحاجتكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم عليه. الله الله. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب صلى الله عليه. يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب صلى الله عليه. قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خُصِم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في
التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرا واستضيئوا لجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمال فقر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصره العدد ارحمنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين
مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام طلع البدر علينا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل. Selanjutnya, untuk menambahkan keberkahan di acara kita kali ini, kita akan sama-sama menyimak. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita, qalbu kita, untuk mendengarkan pembacaan Al-Quran. Kali ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ilham Mahmudin SPDI. Beliau adalah Qori terbaik 1 MTQ Nasional ke-28. Tafadhol ya Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Satu-satunya kitab suci yang keluar masuk di laboratorium adalah Al-Quran. Kenapa? COVID-19 itu ternyata diungkapkan di dalam Al-Quran
luar biasa, ada 3 macam pandemi dalam Quran. Itu diungkapkan oleh orang-orang yang non-muslim, tapi pada akhirnya juga simpatik terhadap Islam. Masih kontroversi, apakah binatang bisa menularkan virusnya kepada manusia? Baca kitab, baca Al-Quran. Nabi Saleh dengan Raja Samud. Saya bisa percaya kepada kamu, wahai Nabi Saleh, kalau kamu bisa keluarkan unta raksasa dari lubang kecil batu ini. Atas izin Allah, maka meloncatlah unta itu, tadinya kecil menjadi unta raksasa. Begitu meloncat, apa kata Raja Samud? Ini tukang sihir, ayo kita mari sate ini. Unta yang mukjizat itu disate rame-rame. Semua yang makan daging unta itu, hari pertama berubah mukanya, kulitnya menjadi kuning. Hari kedua berubah menjadi merah. Hari ketiga berubah menjadi kulitnya itu hitam. Ujung hari ketiga, fasbahu fi diarihim jasimin, mereka mendengarkan suara yang menggelegar dari langit. Matilah mereka bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Menurut Profesor Dr. Opitz, ahli sejarah penyakit, itulah virus yang pertama yang paling ganas. Pandemi berasal dari virus binatang pindah kepada manusia. Itu sejenis virus antraks. Pandemi yang kedua, Talut dan Jalut dalam Al-Quran juga. Kata Talut, kalau kamu nanti menyeberang di sungai itu, minumlah dengan cidukan tangan seperti ini. Jangan pakai bejana. Semua yang minum cidukan tangan seperti ini selamat. Karena virus itu kalau menggait sampai ke bawah, ikut. Virus itu tidak tahan dalam permukaan air karena panas kan. Yang rakus makan minum pakai ember, pakai bejana, itu yang kena bonyok mulutnya mati. Itu pandemi yang kedua. Pandemi yang ketiga, tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Raja Abraha, penguasa Yaman, akan memindahkan Ka'bah pindah ke Yaman dengan harapan pusat wisata spiritual itu akan pindah ke Yaman. Yaman akan menjadi negeri yang kaya. Makanya bawa gajah, bawa unta, akan memikul Ka'bah itu pindah ke Yaman. Belum sampai menyentuh Ka'bah, datanglah burung-burung melempari mereka. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfin ma'kul, bagaikan daun-daun yang dikunyah kemudian dimuntahkan. Ironi. Neneknya Rasulullah Abdul Muttalib, kakeknya ya, Abdul Muttalib ada di tempat itu tapi tidak kena lemparan batu. Semua yang kena lemparan batu, yang tersisa adalah tulang belulangnya. Dagingnya mencair, meleleh. Itulah virus Ebola yang paling dahsyat. Pandemi yang ketiga. Karena itu kitab suci Al-Quran dan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sekarang ini paling banyak dibuka. Coba kita lihat. Ya, Google bisa memberikan informasi. Siapa sejarah yang paling banyak dibuka di dalam dunia modern sekarang ini. Mereka ternyata sepakat dan itu sangat timpang. Ternyata orang yang paling banyak dibaca sejarah hidupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalah Nabi Isa yang di sana disebut Yesus Kristus. Hillary Clinton datang di sini. Yeah. Islam is the fastest growing religion in the world today. Agama Islam itu paling cepat berkembang di dunia sekarang ini. Persis yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kalian akan melihat nanti itu umat itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Tak terbendung lagi. Sekarang fakta. Di kolom langit ini tidak ada lagi suatu negara tanpa masjid, tanpa musalla. Dulu kalau kita di Amerika, ya, tahun 90-an kami di situ, susah cari masjid untuk salat Jumat. Sekarang Bapak Ibu sekalian, di mana-mana, di tempat manapun banyak sekali masjid. Bahkan di kapital di Washington itu yang ada kubahnya besar itu kalau Jumatan penuh. Apalagi di Eropa Bapak Ibu. Luar biasa. Agama Islam tak terbendung sekarang ini. Kenapa? Ajaran agamanya masuk akal. Agama yang tidak masuk akal ajarannya, itu akan menjadi penghuni museum di masa akan datang.
Bahkan rumah ibadahnya akan dijual. Kita tidak pernah mendengarkan masjid dijual untuk dipakai macam-macam kan. Bahkan sebaliknya, tempat-tempat lain dibeli untuk jadi masjid. Jadi mari kita bangga Bapak Ibu sekalian, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak ada lain tujuannya kecuali menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Jadi kita jangan berwacana lain, apa sih Maulid? No. Tidak kenal maka tidak sayang kan? Kita memperingati Maulid ini untuk menyayangi Rasulullah. Jika kita mencintai Allah, cintai Rasulnya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan yang sangat penting ini. Mari kita mendengarkan bersama dari guru kita ya. Saya mohon betul apa yang disampaikan oleh beliau, insya Allah mari kita renungkan bersama dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya kita masuki sesi tabligh akbar utama kali ini bersama dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Ajim yang kali ini mengangkat tema peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, meneladani senyum Rasulullah, amalkan senyuman. Assalamualaikum. Syukran jazilan, nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul. Catatkan siapapun yang hadir, yang berniat hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah. Bukakan hati kami agar semakin yakin kepadamu. Bukakan hati kami agar semakin mengenal dan mencintai Rasul-Mu. Wahai Allah yang maha menatap, jadikan pertemuan ini, menjadikan umur yang tersisa ini penuh berkah, penuh kemuliaan, penuh kemaslahatan. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Di dunia ini memang lebih banyak akhwat ya. Terima kasih guru kami, Masya Allah Pak Profesor dan para pimpinan di Istiqlal, Masya Allah. Ini penculikan yang sukses. Saya dengar bukan jadwal saya hari ini, tapi di Lauh Mahfudz yang tertulis Agim jam sekian harus ada di sini. Walaupun tidak ada jadwal sama sekali, semoga saudara tidak kecewa ya. Boleh berdiri asal yang di belakang tidak terhalangi ya. Perkataan yang bijak ya. Siapa yang bisa menjawab, hadiahnya umroh. Sama-sama. Mau? Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Kesananya terserahlah mau gimana aja. Oh, tapi kalau Allah menakdirkan mudah ya. Jangan kecil hati. Jawab, mengapa Rasulullah SAW diutus ke bumi ini, Cung? Pakai dalil. Langsung begini kan? Ya sudah, saya kira semua sudah tahu, hanya rendah hati. Sekarang yang ngacung aja, Cung adakah? Ayo. Saya tahu sudah pada tahu ini kan? Ya. Apa? Ya langsung. Izin menjawab Pak. Langsung. Sebagaimana yang dibacakan oleh Qori tadi bahwa diutusnya Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak umatnya. 90 ya, baru sampai ke daerah ini Abu Dhabi ya, belum nyampe ke tanah.
pakai dalilnya ya kalau bisa. Ayo, nggak apa-apa, terjemahnya boleh. Kasih bocoran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Itu benar 100, tapi yang saya mau ada lagi ya. Jadi itu juga udah ke Mekah, tapi nggak sama-sama ya. Insya Allah. Terima kasih. Ada satu ini, ya jawab deh langsung saja. Innama bu'itstu li'ut. Jadi saya pergi sendiri kalau gitu. Innama bu'itstu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba Rasulullah diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi ini harus tahu, Rasulullah bersimbah air mata, keringat, darah semata-mata agar umat manusia ini sempurna akhlaknya. Karena bahagia itu hanya ada pada akhlakul karimah. Mulia itu hanya ada pada akhlakul karimah. Dan selamat jadi ahli sorga juga ada pada, jawab hadirin, jangan sampai saya jelek akhlak nih, akhlakul karim. Apa masalah di dunia ini yang terbesar? Masalah? Jawab, akhlak. Itu berita-berita itu adalah masalah akhlak. Nih dengar ikhwan, akhwat, bagi yang belum menikah khususnya ya. Maukah punya suami ganteng? Yang jelas kalau mau, kalau tidak, jawab kan? Maukah punya suami ganteng? Udah ganteng, pintar? Udah ganteng, pintar, banyak rezekinya? Mau tidak? Tapi akhlaknya bejat. Hah? Bukti? Jadi saudara punya harapan, ya. Jadi ternyata akhwat itu bukan masalah rupanya, bukan masalah uangnya, bukan masalah pinternya, tapi masalah akhlaknya. Coba ikhwan, maukah punya istri rupawan, pintar, rezekinya banyak, tapi akhlaknya mulia? Tuh kan paling keras masalah akhlak. Coba mau apa punya istri rupawan tiap hari ngasah belati di rumah? Horor. Akhlak datang dari mana? Cung. Ya, dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Sesuatu kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi kalau kita tidak pernah belajar tentang hati, tidak pernah sibuk menata hati, gak ada cerita itu akhlak jadi baik. Sedih di sini, keluar dari sini. Jengkel di sini, kelihatan. Jatuh cinta di sini udah kelihatan ya. Oleh karena itu kunci orang mulia akhlaknya adalah hatinya. Hati dibagi 3. 1 qalbun mayyit. Ulangi. Sengaja ulangi supaya kalau nanti ada yang nanya ada hasilnya ya kan. 1 apa? Qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Jasad, otot, kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Kalau hatinya mati, zolim. Tidak ada kemuliaan. Dia bisa lebih keji dari binatang. Karena manusia berhati mati, jahatnya pakai akal. Kalau binatang hanya insting. Yang kedua, qalbun marid. Orang yang hatinya sakit. Apa cirinya? Orang yang hatinya sakit, cirinya GTP.
galau tiada akhir. Sel sengsara selama-lamanya. Liwe lieur wae. Orang yang hatinya berpenyakit walaupun badannya sehat enggak pernah tenang. Dan yang ketiga namanya qalbun salim, orang yang hatinya selamat, bersih, sehat. Orang yang hatinya bersih apa cirinya? Dia bisa menikmati episode apapun. Dipuji, dicaci, ada, tiada, kena COVID atau tidak, sehat, sakit. Dia selalu indah di dalam situasi apapun. Pertanyaan, jangan ngobrol, kelihatan dari kamera. Pertanyaan, Bapak, Ibu, adik-adik, kawan-kawan, yang mana qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Jawab. Oh, qalbun salim. Saya lupa. Ciri orang yang berpenyakit lahir dengan berpenyakit batin itu hati beda. Kalau orang berpenyakit lahir dia ngaku, aduh saya sakit kepala, saya sakit gigi. Orang yang berpenyakit hati enggak ngaku. Dikasih tahu juga enggak mau, apalagi diobatin ya. Maaf ya Mbak tuh sombong, kurang ajar kamu begitu. Nah maaf ya, jadi saya lupa ciri orang yang berpenyakit hati itu enggak ngaku itu, maaf ya tadi kalian. Jadi yang mana nih? Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit? Nah, tetap nggak ngaku ya, memperjelas. Kalau nggak ngaku jawab, acungkan tangan yang merasa tidak punya dosa. Nggak ada? Acungkan tangan yang merasa dosanya sedikit. Nggak ada? Yang sedang masih bertahan? Lewat dong qalbun saliman. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kok ada yang gak ngacung? Karena saya banyak sekali ya. Atulah ngaku hadirin, qalbun marid kita ini ya. Kita ini berpenyakit. Kalau nanya mana? Jelas saya berpenyakit hati. Nah makanya kali ini gimana supaya hati kita bersih? Mau begitu? Kalau hati bersih langsung rubah semuanya. Nah, rumusnya 3 sa. Ulangi. Ayo yang kompak. 1, saya aman bagimu. Ulangi. Kurang mantap. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri orang Islam yang akhlaknya baik itu adalah orang lain, muslim lain, makhluk lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi walaupun dia sholat, walaupun dia sedekah, umroh, haji, tapi kalau dia banyak mengganggu orang, lewat. Disebutnya muflis. Tahu muflis? Muflis, bangkrut. Dia banyak amal tapi dia sering nyakitin orang. Di akhirat nanti pahala kita yang cuman sedikit itu dibayarkan kepada yang disakiti, dan kalau habis pahala kita, dosa orang yang disakiti akan dipikul oleh kita. Itu adalah buah daripada kezoliman kita. Namanya bangkrut. Dia beramal tapi tetap tidak punya apa-apa, bahkan melimpah. Makanya kalau ingin jadi orang baik, latihan pertama adalah latihan tidak ganggu orang. Kalau tidak bisa bicara baik, jangan bicara jelek. Kalau tidak bisa menulis yang baik, jangan nulis yang jelek. Alhamdulillah saya senang di sini tidak ada yang merokok. Ya, alhamdulillah. Bahayanya merokok, asap itu belum tentu orang lain ridho, betul? Ya Allah, gara-gara dia ngerokok, asma saya kumat, saya enggak ridho, ya Allah, sing mencret, bisa cilaka kita.
Makanya kalau punya motor, dengar suaranya, terganggu tidak orang? Kalau nyetel sesuatu, dengar tetangga, rugi enggak? Bahkan dalam Islam masak saja, kalau orang kita masak sate, orang jadi pengen sate, kirim. Karena gara-gara tidak ingin sate, jadi pengen sate. Gara-gara kita bakar sate. Kalau enggak ngirim, zolim. Karena kita sudah membuat orang jadi pengen. Nah, koruptor itu walaupun dia haji, umroh, sedekah sana sini, tetap saja dia mengambil hak orang lain, tidak masuk kepada akhlakul karimah. 2, saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Yang mantap. Jadi Rasulullah itu sudah bersabda bahwa sebaik-baik amal adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Mulai sekarang amalkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Ini sedekah. Gak kelihatan ya? Coba tebak. Senyum tidak saya, ha? Bagaimana sekarang? Apa saya sedang senyum? Enggak kelihatan saja orang senyum tuh kerasa. Sayang itu bibir, bisa jadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum itu sedekah. Wajah cerah itu sedekah. Rasulullah itu setiap kali orang jumpa dengan beliau, beliau tuh wajahnya cerah, senyum, dan menular. Hadirin sekalian, kalau kita ingin lihat orang baik, ketemu tuh senyum. Ayo tuh hadirin, maaf ya tanpa bermaksud merendahkan, saya pernah lihat punten nenek-nenek sudah sepuh, ompong, senyum, tetap manis itu hadirin. Dari jauh gitu, gimana gitu. Nenek itu meni baik. Ayo pastikan bangun tidur, apa-apaan bu? Sedekah pak. Lihat kotak infak, tetap diisi. 2, salam. Salam itu, coba ini, selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Jawab. Kitanya selamat enggak? Enggak jelas. Good morning. Siapa yang digudin? Kita gimana? Tapi assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Masya Allah. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang untukmu. Dahsyat. Wabarakatuh, semoga Allah mengaruniakan keberkahan, kebaikan yang banyak dan langgeng. Demi Allah, cari salam di dunia ini yang bisa menandingi salamnya umat Islam. Gak ada. Diselamatkan, disayang Allah, diberkahi. Makanya afsus salam, tebarkan salam. Ketemu orang assalamualaikum, naik angkot assalamualaikum warahmatullahi, ketemu preman assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Suami ngam, gimana sih bu? Assalamualaikum pak, waalaikumsalam ya. Itu lembut hati. Orang yang tadinya mau digigit anjing, ucapkan salam bisa selamat. Orang yang tadinya bertengkar, ucapkan salam bisa akur. Usaha yang tadinya mau bangkrut, ucapkan salam, boleh jadi oleh Allah turun keberkahan. Jangan pernah kikir mengucapkan salam. Tebarkan salam, yang dikenal maupun tidak dikenal. Rasakan bedanya. Senyum, salam, sapa. Belajarnya apa? Ini duduk-duduk ini udah pada kenal belum? Kita Jumatan 1 jam nggak kenalan. Kenapa sih? Siapa tahu jadi besan, siapa tahu nanti jadi menantu, benar?
Dan kalau nyapa yang enak, jangan, sudah meninggalkan dunia hitam ya, maksudnya udah beruban, jangan begitu. Berapa kintal sekarang beratnya? Berarti kiloan ya. Jangan segala ditanya, anaknya mana? Belum tentu udah nikah, betul tidak? Suami mana? Belum tentu udah ditakdirkan punya jodoh. Jangan, termasuk jangan nanya, lagi saum Senin Kemis ya, ini bisa membuat orang ria, diam aja disangka sombong, nyebut tidak jadi bohong. Ya memang saya sebetulnya bukan Senin Kemis sih, saya saum Daud. Saya udah 5 tahun saum Daud. Dan tiap malam itu tahajud ya. Habis sudah pahalanya gara-gara nanya. Jangan segala ditanya. Sapa yang sopan. Senyum, salam, sapa, sopan. Lihat nih. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak telunjuk, enak jempol? Jawab, ini harus jelas, ha? Bandingkan dengan tangan terbuka. Kepada ibu-ibu silahkan sepulang dari acara ini, es krim dan anggur sudah disiapkan di sana ya, dan khusus untuk bapak-bapak silahkan segera dilunasi cicilan-cicilannya ya. Mana yang enak, telunjuk, jempol atau tangan terbuka? Kenapa ini ada rasanya? Kenapa ini enggak enak? Kenapa ini enak? Udah pernah ngemut jempol saya? Hati yang ngeluarkan ketika nunjuk-nunjuk, saya lebih tinggi dari kamu, kamu lebih rendah dari saya. Makanya saudara enggak enak ditunjuk-tunjuk, karena telunjuk ini tidak akan keluar sama atasan. Bos, besar. Komandan, sini, udah selesai itu. Mertua, nggak ada warisan. Ya. Ini enak dan ini paling enak. Kalau hati menghormati orang lain, enak hadirin. Jangan meremehkan orang. Kita tidak tahu derajat orang di sisi Allah. Senyum, salam, sapa, sopan kepada siapapun. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Dan santun, senang mengalah. Kita lagi jalan, ada yang lebih tua, silahkan Pak. Itu nikmat. Mau naik angkot, cuman dikit ada ibu-ibu sepuh. Ibu aja. Loh nanti gimana Dek? Gak apa-apa Bu. Sedang duduk di kereta api, ada wanita hamil, berdiri langsung. Ibu silahkan. Gak apa-apa, silahkan. Nikmatnya kita berbuat mengalah untuk orang itu tidak bisa dibandingkan. Daripada egois duduk seperti itu, enek orang melihat kita. Kitanya juga tidak tenang. Bahagia itu bukan dibahagiakan, bahagia itu membahagiakan. Penutup, asnyum, aslam, saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat. Jangan pernah kagum kepada orang yang banyak hartanya. Tidak ada apa-apanya, hanya jadi penunggu saja. Karena harta kita yang asli adalah yang kita sedekahkan. Rezeki itu cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Tabungan lihat enggak, megang enggak, make enggak. Cuman catatan bisa saya bikinin. Mau? Coba saya bikinin. Gak ada apa-apanya hadirin. Yang mengagumkan tuh bukan yang banyak uang, tapi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri ahli takwa yang pertama sesudah iman di surat Ali Imran 134 adalah orang yang paling senang berinfak dalam lapang maupun sempit. Jangan anggap sukses. Wah itu miliar-miliar, biasa, nggak ada apa-apanya. Tapi orang yang senang sedekah, itulah yang ada apa-apanya. Banyak ilmu, nggak ada apa-apanya. Tapi ilmunya manfaat, itulah yang ada apa-apanya.
Nilai seseorang bukan dari apa yang dia kumpulkan. Nilai seseorang dalam Islam dari apa yang bisa dia berikan. Makanya hadirin, kalau ingin bahagia, berbagi. Dapat uang. Coba saya tes aja ini ya. Jujur, jangan dulu langsung soleh ya, yang asli dulu ya. Kalau punya 2 lembar 120.000, berapa yang kita sedekahkan? 20.000. Ternyata 3 lembar 125. Yang mana sekarang yang dimasukin? 5.000. Masya Allah, keselip nih 4 lembar ternyata 127. Yang berapa yang dimasukin? Jujur sih jujur, cuman pelitnya itu mana tahan. Kawan-kawan, ada di YouTube yang viral ya, pemuda lagi ikut pengajian, kotak infak lewat, dia ngeluarin uang 100, 2 lembar 100 dan 1000-an. Dia mikir yang mana nih, akhirnya dia pilih yang 100.000, yang dilipat dimasukin ke saku. Nah, yang 1000 masuk kotak infak. Kakek-kakek dari belakang, apa kek, ngasih uang 100.000-an. Luar biasa sih kakek, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000, keren banget. Masukin aja ke kotak infak, baru juga masuk ditepuk lagi. Apa kek? Itu uang jatuh dari saku. Habis duit dia. Yang berpahala cuma yang 1.000. Ayo. Rekan-rekan, latih, punya uang, potong 5%, sedekahkan. Jadi miskin tidak? Enggak miskin, potong 10%. Dapat 1.000.000, 100 buat sedekah. Dapat 10 juta, potong 1 juta buat sedekah. Miskin tidak? Naik, potong 20%. Dapat uang. Kenapa jadi tegang begini ya? Saya lihat ini beda wajahnya nih. 5%, 10%, 20%. Baru juga rencana udah pelit ya. Kita mah rencana aja pelit. Maaf ya, adek ini ngarang ya. Kalau lagi diam gini nih, ada yang bicara, ini ada rezeki buat maaf ya. Brek aja ke sini nih. 10 miliar. Tebak apa yang mau saya lakukan? Kalau ada uang 10 miliar di sini, langsung ini akhwat lebih banyak. 7,5 miliar untuk akhwat, silahkan bagikan. 2,5 miliar untuk ikhwan, silahkan bagikan. Beres. Namanya juga ngelamun. Masa ngelamun aja? Namanya juga ngelamun. Masa ngelamun aja pelit hadirin? Halo? Kita mah ngelamun aja pelit. Dan mau tuh ngelamun. Mana? Ya saya tinggal ngelamun aja 100 miliar sendirian diam-diam. Kita mah ngelamun aja pelit. Makanya enggak bahagia. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan dalam kebersamaan kita ini kita sudah tidak terpesona lagi kepada ini harganya mahal, ini AS biasa-biasa, itu cuman casing. Ingat ya, saya tertarik kepada pernyataan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Beliau mengatakan, tahukah profesi yang paling membuat orang bahagia? Apakah artis? Artis banyak yang stres. Apakah pejabat? Sudah lebih stres. Yang paling bahagia itu yang bagaimana? Yang paling bahagia itu profesi relawan. Orang yang sangat ikhlas di dalam berbuat kebaikan kepada orang lain. Silakan simak surat An-Nahl ayat 97. Ini bagi yang mau bahagia aja ya. Bagi yang nggak mau bahagia nggak usah simak. Apakah bahagia dengan banyak harta? Jawab. Apakah banyak harta pasti bahagia? Jawab dong. Belum nyobain kan ya. Apakah banyak harta pasti bahagia? Tidak. Apakah gelar yang tinggi pasti bahagia? Belum tentu. Apakah populer pasti bahagia? Stres.
Bahagia itu man amila soliham min zakarin au untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi Bu, Pak, adik-adik, hidup bahagia ini kalau semua aktivitas kita niatkan sebagai amal soleh. Jelas? Amal soleh syaratnya berapa? 2. Niatnya ikhlas, caranya benar. Senyum bekal bahagia tidak? Tidak. Kalau niatnya ingin kelihatan cantik, kok senyumnya asem, sakit hati. Kalau ikhlas, gak ada sakit hatinya. Makin ikhlas, makin bahagia. Makin benar hidupnya, makin bahagia. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang baik, dalam pertemuan ini, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu, niatkan sebagai amal soleh. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Jawab. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak. Yang perlu jadi orang baik. Nanti Allah yang menggerakkan orang. Karena ada orang berbuat baik agar dianggap baik. Ada orang berbuat baik agar orang memuji kita. Agar orang jadi baik ke kita. Agar orang tidak berbuat jelek. Oh, mengapa saudara jadi orang baik? Karena Allah menyuruh kita berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Saya berbuat baik karena Allah suka sama orang baik. Selesai. Saya sudah berbuat baik, ternyata dia menghina. Gak ada masalah. Ini pelajaran bagi yang belum dihina ya. Karena ada di ruangan ini pernah dipuji rame-rame udah, dihina rame-rame juga udah ya. Kenapa ketawanya gitu? Senang menyelidiki ya. Nih, supaya nggak sakit hati begini. Mustahil semua orang suka ke kita. Nabi Muhammad SAW hatinya mulia, akhlaknya mulia, prestasinya mulia. Tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang membenci. Apalagi kita yang hina betulan. Ya, masa nggak ada yang menghina? Supaya kita tidak sakit hati, ingat Tuhan kita siapa? Jawab semuanya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menjamin rezeki kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang punya surga? Lalu yang menghina kita siapa? Nggak ada apa-apanya. Makanya jangan pernah tercuri hati kita untuk benci kepada orang yang tidak baik ke kita. Mulia saja sikap kita ya. Pastikan senyum, gosok gigi ya, karena kalau senyum kurang gosok gigi juga agak hangit ya. Kemudian usahakan wajah kita sing cerah, ajak keluarga kita. Tidak hanya kita yang menikmati ilmu ini ya, keluarga kita, adik, kakak, jadikanlah keluarga 3 keluarga yang aman, tidak pernah ganggu siapapun, keluarga yang menyenangkan, dan keluarga yang penuh manfaat. Kalau kita lakukan ini dengan ikhlas, insya Allah semoga inilah yang lebih dekat dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku yang baik. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita akhlakul karimah, qalbun salim, hidup yang penuh maslahat, dan kita berakhir husnul khotimah. Kita semua kumpul jadi ahlul jannah, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Semoga ilmunya banyak sekali tadi yang bermanfaat untuk kita semua. Banyak yang tadi poin-poinnya adalah ya, banyak sekali yang kita dapatkan dari AA. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Syukran jazilan AA. Terima kasih waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertama kali duduk di depan banyak orang dan mungkin akan sedikit berbagi cerita dari kita ya. Ya, tadi Dinda dan Ray juga sama-sama kita semua sudah di sini mendengarkan tausiah Maudah Hasanah dari AA Jim terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin dari Ray gimana pendapatnya tadi dari tausiah AA Jim tadi? Masya Allah banget ya. Sebelumnya bersyukur banget bisa berada di sini bersama istri. Ini juga ada abang-abang dari musyawarah sama kakak-kakak juga. Dan tentunya untuk semua hadirin di sini bersyukur karena kehadiran tadi itu sangat menambah ilmu ya, insightful banget. Kita bisa belajar ternyata untuk berbuat baik itu bisa dimulai dari keseharian kita, dari hal-hal kecil. Jadi bisa menjadi motivasi untuk hidup lebih baik. Khususnya untuk keluarga juga ya, tidak hanya untuk seorang lain. Nah, untuk tadi sudah kita sama-sama menyaksikan bagaimana sih sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari Ray sendiri tadi sudah bagaimana melihatnya? Kalau dari saya pribadi, sebenarnya banyak banget yang harus diteladani dari sunnah Rasulullah ya. Tapi untuk sekarang yang sering dilakukan adalah bagaimana cara menyenangkan hati istri. Karena dia juga orang yang terdekat, refleksi aku di rumah. Menyenangkan hati istri katanya. Iya. Gimana sih caranya menyenangkan hati istri tercinta? Ayo gimana? Justru tanya ke dia, dia senang ketika aku lagi ngapain. Oke, seperti apa kalau paling senang disenangin oleh istri? Sebenarnya tadi udah dibahas sama Jim gitu kan. Kalau menyenangkan bagimu itu bisa dicontohkan lewat senyuman. Jadi aku mau senyum aja terus. Itu kan udah bisa bikin menyenangkan gitu sih. Tapi mungkin sebelum senyum ngaca dulu, takutnya ada cabe kan. Iya, pastinya dari seorang suami kalau ingin menyenangkan hati istri mudah mungkin ya, dengan cara kita merawat diri, bersihkan, nggak bau badan, jangan ngerokok di rumah juga, ngopi, gigi hitam semua nggak putih, senyum aja udah, istri udah males ngelihatnya, apalagi nggak wangi gitu kan. Bapak-bapak di sini gimana kalau menyenangkan hati istri? Transfer katanya. salah satunya. Itu titik kulminasi puncak ya, transfer ya Maki ya. Baik, tapi pastinya untuk menjaga kebersihan diri itu apa yang bisa dilakuin oleh seorang kepala rumah tangga ini? Untuk menjaga kebersihan diri sebenarnya cukup dari sehari-hari ya, mandi yang bersih, ditambah tadi kan sudah dikasih tahu ke kita bahwasanya kita tuh bisa melakukan senyum setiap hari. Senyum itu nilainya seperti sedekah ya. Jadi alangkah baiknya biar senyum kita berasal dari hati, tulus dan percaya diri ya, mungkin harus menjamin kebersihan mulut, kesehatan gigi. Mungkin merawat dari yang terdekat aja dulu sih. Sikat gigi sama bersihin mulut. Iya, menurut Dinda untuk mengamalkan senyum itu sepenting apakah? Penting banget dong, apalagi kan kalau misalkan seorang istri itu adalah jadi pengaruh besar dalam keluarga gitu. Jadi kalau misalkan istrinya nggak ditransfer, cemberut gitu kan, nggak. Jadi kalau misalkan istrinya nggak kasih senyuman ke suami atau ke anak, itu bisa moodnya bisa berantakan kayaknya. Sepanjang hari suasananya jadi nggak enak, hatinya jadi kacau gitu. Jadi penting banget senyum dari seorang istri. Itu bapak-bapak kalau lupa transfer ke istri cukup senyumin aja, insya Allah bete-nya udah hilang katanya. tapi istriku ini nggak pernah manyun kok, alhamdulillah. Gak pernah manyun. Iya. Cuman terkadang kurang ramah aja. Ya Allah. Iya, di situasi tertentu memang kadang kurang ramah aja, tapi bukan berarti dia galak, enggak. Tapi kalau lihat senyuman dari istri gimana? Langsung seru-seruan ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah ya. Akhirnya setelah menikah baru belajar ya, benar-benar istri itu seseorang yang bisa membuat aku lupa akan segala capek di luar, akan segala masalah, dan bahkan jadi bukan tanpa masalah ya sayang? Enggak, alhamdulillah. Justru dari mungkin kalau misalnya ada beberapa obrolan kita yang kurang enak, akhirnya jadi belajar sabar kan. Jadi belajar sabar, jadi belajar untuk bagaimana cara menaklukkan istri yang kurang ramah kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi luar biasa ya para Ahwat dan Ikhwan semua di sini.
kalau lupa transfer aja langsung disenyumin aja, mari langsung insya Allah moodnya hilang, moodnya langsung balik lagi ya. Tapi terkait dengan senyuman ini, begitu dahsyatnya senyuman ini, apalagi dalam Islam senyuman adalah ibadah. Sodakoh yang termurah itu adalah senyuman. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, coba senyum sama samping-sampingnya, bisa nggak? Mau nggak senyum ke samping-sampingnya? Mau sodakoh nggak? Coba dipraktekin ke senyum ke sebelah-sebelahnya. Mana? Senyum ke sebelahnya dong. Jangan lirik-lirikan ting-tingan sama sesama murim sama mahram misalnya ya. Itulah Mas Alka, itulah kenapa tadi saya juga bilang kalau memang penting banget kita ngerawat mulut dan gigi biar sehat. Jadi kita juga senyum dari hati banget nih. Jadi kita bisa ngeluarin ketulusan dari senyum kita. Karena kadang kalau misalnya gigi kuning atau misalnya mulut kurang bersih, jadi yang tadinya kita mau senyum jadi kita tahan-tahan. Iya, kalau senyum kita tidak dari hati, setengah-setengah karena merasa minder karena giginya kurang terawat, nggak putih kuning gitu. Seperti apa nanti kan minder sendiri gitu ya. Seyogyanya perawatan gigi seperti apa yang dilakukan oleh Reza hari-hari sama Dinda? Sebenarnya sih hal mudahnya dulu ya itu kayak habis sarapan atau mau tidur tuh habis misalkan nidurin anak tuh. Nah sebelum tidur giliran kitanya nih yang bersih-bersih gitu, gosok gigi. Karena itu dua hal yang sangat penting gitu. Itu pun juga bisa menjaga untuk gigi kita sehat. Dan kalau bisa itu kita harus konsul dan perawatan 6 bulan sekali minimal. Itu sih kalau yang kita lakuin selama ini gitu. Iya. Kalau dari ini sendiri seperti apa? Sama, kebetulan yang rutin banget tuh Dinda. Jadi kalau misalnya biasa mau tidur belum gosok gigi, suka diomelin sama dia. Jadi selalu dibangunin buat gosok gigi biar bersih giginya kayak gitu. Iya. Dan pastinya semua yang di sini hadir tadi udah tahu betapa pentingnya senyuman itu, karena senyuman itu adalah sodakoh yang paling murah harganya dalam agama Islam, dan bagaimana kita menjaga senyumnya tadi, dan kita seyogyanya sesering mungkin untuk mengamalkan senyuman tadi. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan sama-sama ceramah dari Ustadz baik Profesor Nasruddin Umar dan juga Agim tadi, bagaimana Re dan juga Dinda ini terinspirasi dari sunnah senyum ini dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, silakan dulu. Terinspirasi banget sih karena ternyata akhirnya setelah kita tahu kalau misalkan banyak banget amalan-amalan sunnah tauladan Rasulullah gitu kan, dan itu tuh bisa kita aplikasikan atau kita pakai sehari-hari dari hal yang mudah aja. Salah satunya adalah senyum tadi. Nah makanya kayak aku tuh jadi kayak mikir gitu dari tadi sepanjang Agim kasih ceramah gitu kan. Oh iya ya, kenapa nggak kita terapin aja gitu? Kenapa nggak kita coba dari hal-hal kecil seperti senyum atau ada hal-hal lainnya lagi yang mungkin kita bisa terapkan sehari-hari di rumah kan, itu menambah pahala juga gitu. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau kita kenal tuh biasanya mungkin para ikhwan dan akhwat di sini banyak kan ada kita kenal one day one juice macam itu ya. Kalau ini mungkin one day one smile bisa kemungkinan itu dilaksanakan. Nah itu tadi sempat kayak mikir kenapa nggak kita bikin challenge gitu antar aku misalkan sama suamiku atau misalkan teman-teman di sini bisa sama ngajakin teman-teman yang lain gitu kan, lumayan banget untuk menambah ilmunya. Udah gitu kita bisa kasih semangat ke teman-teman kita juga gitu. Kenapa kita bikin challenge sayang, ya kan? Iya boleh. Jadi mau biasain apapun senyum. Mau dalam keadaan apapun senyum. Jadi lagi mandi senyum, lagi makan senyum. Mungkin kalau misalnya dicemburutin istri juga harus senyum. Jadi biar terbawa. Kayak tadi kan dibilang one day one juice. Mungkin kita bisa bikin setiap hari tuh senyum 21 hari. Ya boleh. Kenapa tapi 21? 21 hari. Biasanya kan orang bilang 21 hari nih Pak. Kenapa 21 hari? Karena secara teorinya 21 hari itu kalau kita mengulang sesuatu berkali-kali selama 21 hari itu akan menjadi kebiasaan rutin. Siapa tahu mulai dari sekarang biasain buat senyum dan akhirnya hari-hari berikutnya jadi kebiasaan yang biasa dilakuin. Iya, senyum ini mulai dibiasakan di kehidupan sehari-hari dari yang terkecil dulu di keluarga. Mungkin ada ajakan untuk para hadirin di sini untuk terkait challenge ini spesial?
Nah, mungkin nggak cuma senyum kali sayang, mungkin kita tambahin lagi misalkan satu hari ini, hari pertama kita melakukan sunahnya adalah lewat senyuman. Nah, hari-hari berikutnya mungkin kita bisa lakukan hal-hal kecil lainnya sesuai dengan sunahnya Rasul gitu, yang mungkin teman-teman di sini tahu gitu. Tapi sebelumnya kita ajakin dulu, mereka setuju nggak nih untuk kita bikin 21 challenge amalan setuju sunah nggak tadi para gitu. Ikhwan dan Ahmad di sini? Jadi senyum terus sampai 21 hari. Enggak mingkem-mingkem gitu ya? Nggak mingkem juga. Mungkin ada ajakan untuk Nah, nih para teman-teman ahli yang di sini. setuju gimana? Ya, ini Bang Ari dari tadi senyum terus soalnya. Bang Ari paling kinclong loh di sini, di sini. Nah, Kakak-kakak di situ juga siapa tahu mau ikutan iya. challenge bareng kita. Artinya kita semua di sini ditantang oleh Ray dan Dinda di sini untuk melakukan sunnah nih. Senyum challenge 21 hari. Ini menarik banget. Pada ikutan nggak di sini semuanya? Ini sedekah termurah dalam agama Islam. Ayo senyum dari orang terdekat sendiri. Pastinya mau ya diajak untuk ikut challenge ini ya pastinya ya teman-teman ya. Harusnya kalau diajak ke kebaikan mau, insya Allah ya. Tapi Kak, kita nggak cuma ngajakin yang ada di sini. Nanti kita mungkin akan ajakin juga teman-teman yang ada di sosmed ya. Siapa tahu mereka juga mau ikutan challenge ini gitu sih. Iya, bener banget. Kita selain bareng-bareng di sini ikutin challenge 21 hari, 21 days sunnah challenge. Jangan lupa juga untuk ajak keluarga di rumah dan juga teman-teman yang ada di rumah. Ayo, Dinda yang pasti ada rewardnya juga. Insya Allah di samping dapat pahala, mungkin dari Pepsodent atau dari kita juga ada sesuatu Betul. buat teman-teman yang udah ikut challenge ini. Betul, makanya pantengin Instagramnya Pepsodent ya sayang ya. Oke. Hanya Pepsodent tuh. Iya. Ya, di sini sekali lagi kita ada 21 hari sunnah challenge. Teman-teman, semoga kita semua bisa mendawamkan atau membiasakan senyum setiap hari, nggak hanya 21 hari, tapi nanti ke belakang-belakangnya juga ya, ada ajakan semacam dan lain lagi. Ada yang ingin disampaikan lagi dari Dinda dan Ray? Yang pasti sih sebenarnya ini cuma seru-seruan doang ya challenge. Pengennya ini jadi kebiasaan yang mungkin bisa dibawa kemanapun. Karena terkadang ini berdasarkan dari lingkunganku ya. Terkadang ada orang yang nggak mau senyum karena takut orang tuh bilang terlalu nebar pesona atau apa. Padahal sebenarnya balik lagi ke niat dan hati masing-masing. Kalau memang punya niat untuk menegur sapa, menyenangkan hati orang, tidak menyakiti hati orang, insya Allah challenge yang kita buat ini bisa menjadi sesuatu yang membawa kebaikan bukan cuma buat kita tapi buat orang lain juga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Dinda lagi kita nanti akan lihat seperti apa sih besarnya manfaat yang dirasakan dari kebiasaan sunnah senyum ini. Coba. Kalau aku sih yang pasti kalau buat yang sudah berkeluarga itu pasti bakal ngefek banget kali ya. Makanya pengen coba juga, siapa tahu jadi makin harmonis atau mungkin jadi suami makin sayang gitu kan ya. Makanya kita sama-sama coba. Aku juga ngajakin teman-teman di sini, terutama perempuan-perempuan di sini yang masya Allah senyumnya cantik-cantik gitu kan, kasih senyuman buat keluarganya, buat ibunya, buat ayahnya di rumah gitu kan, tidak ada ruginya juga sekalian bersedekah. Tapi masya Allah ya Dinda ini di saat kita baru ngebahas buat senyum tiap hari dia udah sering tersenyum. Jadi setiap jam tuh dia selalu senyum pasti ngeliat aku. Masya Allah, tapi pastinya ya kita semua di sini untuk bisa saling menyemangati untuk melakukan challenge selama 21 hari sunnah challenge ini. Nah, kita tadi sudah ngobrol banyak bagaimana keluarga kecil ini menginspirasi kita untuk melakukan amalan yang paling mudah dalam Islam, yakni senyum. Senyum adalah sedekah. Nah, kali ini di ujung sesi talkshow kita kali ini, Dinda dan Ray juga dan juga para hadirin yang rahimakumullah, kita memiliki sesi tanya jawab yang mana ada sekitar 7 pertanyaan. Salah satunya nanti hadiahnya ada 1 buah handphone yang udah disediakan oleh panitia. Siapa yang pengen ikut kuis ini? Ayo. Semuanya ada yang pengen handphone? Dapat handphone? Oke. Kita coba ya. Sekali lagi sebelumnya terima kasih tepuk tangan untuk suami istri yang begitu mempesona di sini dong. Ya, begitu menginspirasi kita. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan selalu dikaruniai kebahagiaan dan juga. Ada yang terakhir ingin disampaikan Dinda dan Ray? Jalan ini. Mungkin kalau memang tadi ada salah-salahnya, yang baik-baik diambil, yang buruk-buruknya dibuang. Gitu aja. Ya. Dari sini? Udah ya, cukup ya. Baik, ternyata tadi ada 7 pertanyaan, mungkin sekarang ada 5 pertanyaan yang akan coba saya ajukan ke hadirin di sini. Siapa yang menjawab nanti tunjuk tangan.
Oke. Coba sebutkan tema acara tabligh akbar kita kali ini. Hadiahnya menarik yang disediakan oleh panitia. Siapa? Tunjuk tangan. Dari depan sini. Apa temanya? Apa, Pak? Dari sini berdiri. Boleh, Pak? Temanya apa, Pak? Meneladani senyum Rasulullah. Baik, nanti ke belakang panggung ditemuin teman-teman panitia ya, Bapak ya. Baik, ada yang kedua pertanyaannya, ada, coba deh, boleh bacain pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah hashtag dari event tabligh akbar hari ini? Hashtagnya apa? Oh, ini ternyata banyak yang tahu ini. Boleh, baju merah. Amalkan senyuman. Nama siapa? Nama Dede. Oke, hashtagnya apa? Amalkan senyuman. Itulah bunyi. Iya, Masya Allah. Betul ya, nanti ketemu panitia ya. Oke. Pertanyaan ketiga dari Ukti mungkin lagi. Tiga saya. Tabligh akbar hari ini dilakukan dalam rangka memperingati, ayo, nggak mungkin nggak tahu baju kan? baju merah Ukti sini. Ya. Memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada baru 3 pertanyaan kita ya. Oke. 1 ya. Siapa yang bisa nyebutin nama pasangan muda-mudi di depan saya ini? Dari Uhti lagi ya. Oh, baju putih deh, baju putih. Siapa nama lengkapnya ya? Ray Bayang dan Dinda Hau. Betul, nama lengkapnya? Itu nama lengkapnya belum benar. Nama populer aja atau iya. gimana? Tapi karena yang dikenalnya itu nggak apa-apa kali ya. Iya, sebenarnya nama asli aku tuh Renaldi Aditya Wisnuwasidi Putra Atmaja Bayang. Kalau Dinda? Nyimas Khadijah Nastiti Adinda. Cuman kan mustahil ya untuk dihafalin. Oke, nanti hubungin panitia ya. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Berapa hari sunah challenge yang diajak oleh Re dan juga Dinda? Uhti lagi. Paling sini hitam, baju hitam. Berapa hari? 21 hari. 21 hari betul ya? Yeah. Oke, ini temuin panitia ya. Nah, ini hadiah utama. Coba boleh sebutin pertanyaannya, Mari. Oke, ini gampang banget nih, apalagi kalau misalnya. Utama ini hadiahnya 1 buah handphone, betul dari teman-teman panitia? Oke, ya. Betul, handphone 1 orang pemenang ya. Oh, Masya Allah. Ini untuk teman-teman yang nyimak pasti tahu ini jawabannya apa. Sebutkan minimal 3 sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan oleh Aagim. Minimal 3. Bapak ini deh, 3 paling depan. Ayo berdiri. Bapak siapa namanya? Iya. Salam. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Sopan, santun. Namanya siapa Pak dulu? Namanya siapa dulu? Endi Prihatno. Edi Dianto. Oke, tadi salam. Salam, sopan, santun. Sopan, santun. Gimana? 3 ya. 2 lagi katanya Pak, tanggung Pak, request. Gimana teman-teman panitia? Hah? Mintanya 3. Mintanya 3 ya, oke 3 ya cukup ya tadi ya. Oke teman-teman panitia, oke sah ya, deal ya. Hadiah utama kepada Pak Ade tadi ya. Thank you Pak Ade, selamat ya. Tapi pastinya di acara kita kali ini selamat kepada seluruh hadirin tadi yang sudah menjawab pertanyaan dan juga sudah menghadiri tabligh akbar kita kali ini. Dan tanpa terasa terima kasih sekali lagi pada Dinda dan Re sudah hadir bersama kami di sini di tengah-tengah para hadirin dari tabligh akbar kita kali ini. Tanpa terasa kita sudah ada di akhir dari talk show Meneladani Senyum Rasulullah, dan semoga kita bisa selalu senantiasa 21 hari itu terlalu sedikit nggak teman-teman di sini?
Kalau bisa setiap hari ya kita meneladani contoh-contoh dari Rasulullah SAW ya. 21 hari senyum itu pasti enteng ya pastinya ya. Terima kasih juga tadi kepada Ajim dan juga Profesor Nasruddin Umar dan juga seluruh yang hadir di sini dan juga Re dan juga abang-abang saya yang ada di sini semuanya berkah selalu, salam sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.